या तो लॉलीपॉप दे दो अब फ्री ऐ फलाना, आखिरी 2 महीने हुंदा। पौने 5 साल ठोका ठोक, इनू टा उनू सिट, ए ते जुल्म, एदे हक खो, ते आखिरी 2 महीने च आ भी ले ला, आ भी ओ समान पट के थोड़े जेब च सट दो। मरदा मर जू, हराम दा पैसा मेरे घर च नहीं आएगा। साडियां तां 5-5 6-6 लगियां हुई। मैं नवजोत सिंह सिद्धू ऐलान करदा, अगर मैं दोबारा इलेक्शन जित्तिया दूसरी पेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि पौने 5 साल जो तुसी कहा सी वो नहीं पूरा कर सके। क्यों पूरा नहीं कर सके? क्योंकि गन्ने चूपण नूं बांदरी ते डंडे खाण नूं रिछ। आ बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਆਓ ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਫਰੇਬ ਤੇ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਲੈ ਲਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ, ਫਲਾਨਾ ਗਿਫਟ, ਟਮਕਾਨਾ ਗਿਫਟ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਪੈਗ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ 4-4 ਵਾਰ ਕਰਾਈ ਬੈਠੇ। ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। दत्ती जी, मालती मैडम और जो भी सूरमा अज इस पंडाल च सजिया मेरी पग दे लड़ समान है। इंसान रोटी खा के नहीं तृप्त होंदा, आदर मान सम्मान ना हो। इस करके मैं सब तो पहला मां दा दर्जा, क्योंकि सब तो वड्डा हुंदा है, सब तो पहला मालती मैडम का जवाब दूँ। इन्हां कहा कि मावां भैणां दे नाल पक्षपात नहीं होना चाहिए। ते मालती मैडम, मेरी मां ने मैनूं इक्को चीज़ सिखाई कि बंदा भावां किड्डा ही वड्डा बब्बर शेर हो जाए, सवारी ते दुर्गा ही करदी है। नहीं करदी, हर थां राज करदे हो तुसीं। और जिस समाज दे विच तुहाडी इज्जत नहीं होएगी, वो समाज तबाह हो। मेरी मां हिंदू ते प्यो गुरसिख। तय कर लो मैं हिंदू हाँ कि सिख, पाड़ के देख लो। मेरे खून के कतरियां दे विच ये देखो भी मैं हिंदू हाँ कि सिख। पंजाब दे आपसी भाईचारे का प्रतीक है नवजोत सिंह सिद्धू। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले। फिर भी मैं हैरान हाँ कि अज तुहाडे दिलों दे विच समाज का एक एडा पावरफुल वर्ग, उन्हें दिलों दे विच दर्द है। मैं नवजोत सिंह सिद्धू थले बैठो भाई, पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू तुहानू वचन देना कि तुहाडा दर्द अज तो मेरा दर्द है। देखो ये नवजोत सिंह सिद्धू है, जवान ते खड़ा, अणु बिना कदे परमाणु बने, व्यक्ति बिना कदे समाज बने, ते समाज बिना कदे कोई सूबा बने। किरदार की है महाराज? किरदार नूं कोई समझदा ही नहीं। किरदार वो है जिहड़ा अपने स्वार्थ तो उत्ते समाज का हित देखे, वो किरदार है। सिद्धू उत्थे ही खड़ा है, सिद्धू हर वर्ग नाल खड़ा, पर सब तो वध सिद्धू पंजाब दे नाल खड़ा, पंजाब दे नाल। और पंजाब क्यों डुबिया? इत्थे आइए, थोड़ी समस्या का समाधान भी पंजाब के समाधान नाल जुड़िया है। थोड़ा कल्याण भी पंजाब के कल्याण दे विच ही है। ते मैं हर रोज अरदास करदा, चाहे देवी उपासना होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब
ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਿ ਹੇ ਦੇਵੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨੇ। ਏਕਸ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਤੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫਾ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੂ ਨਮਸਤਸੇ ਨਮਸਤਸੇ ਨਮਸ। ਕੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਹਿਤ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਨਿਹਿਤ ਕਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ? ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿਓ ਆਫਰੀ ਐ ਫਲਾਨਾ, ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਠੋਕਾ ਠੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਖੋ, ਤੇ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਸੁੱਟ, ਤਾਰੇ ਲਿਆਉ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ। ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐ ਖੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। The image of the ugly politician must be erased। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੱਚਾ, ਧਰਮ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਹੈ, ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਂ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਓਏ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਆਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂ, ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੂ, ਸੱਚ ਬੋਲੂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾऊं, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾऊं ਔਰ ਦੱਸੂं ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐ ਸਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ? 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ
गिरवी रखे पे आ। गिरवी रखता है ना 25-30 सालों के विच ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਕੂਚਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਪੇ ਕਰਦਾ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਿੰਦਾ ਨੂਣ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੈਂਚਰੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜੂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤ ਤੇ 30-35 ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਟੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੂਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਓ 225 ਕਰੋੜ ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਅੱਖਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾਰਦਾ ਭਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਠਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਾਈਓ ਲੋਲੀਪੌਪਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਪਲਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਤੇ ਜੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਖੜੋਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਢਣੀ ਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰੋ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਐਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 2004 ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 5-5 6-6 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਊ ਨਾ ਮੈਂ ਲਊ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਬੱਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੂਦ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵਾਂਗ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣੇ ਪੈਣਗੇ ਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਾਲਕੂਟ ਵਿਸ਼ ਪੀਤਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਅਯੋਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨੀਲਕੰਠ ਕਹਿਲਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧੌਣ ਲਾਤੀ ਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਖੁਦ ਚੁਣੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਊਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਖੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਲਿਆऊं। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦਊਂ, ਵਾਪਸ ਲਿਆऊं। ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। GST 5.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 75% ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਖਮਨੀ 18 ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਠਾਂ ਕਰਦੇ 7-8 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ। 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਲਤਨਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀਰੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਰ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ। ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ परिस्थिति है। हाँ। इस तो भी घिनौनी परिस्थिति है कि कार्यकर्ता रुस के घरे बह गया, नहीं निकलता, कहता बस्ते नहीं चुकने ऐतकी। अपमान का बदला चुकाना है। जे सिद्धू ते भरोसा है कांग्रेसियों, तो सिद्धू तुहानू कहता है तुसी अजर अमर हो, थोड़ी संस्था अजर अमर है। सिद्धू एक्स हो जाएगा, हो ही गया। एक्स मिनिस्टर, एक्स फलाना, एक्स टमकाना, मच्छी मिनिस्टर एक्स हो जाते हैं। आ बड़े बड़े जेडे कहते मेरी सरकार, मेरा पंजाब, मेरा, आओ मारे चक के पटाक, एक्स हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। कार्यकर्ता कदे एक्स नहीं होंदा, समुंदर वांग ठाठा मारदा रहेगा कार्यकर्ता, कदे एक्स नहीं होंगे। तुसी सदाओं लीडर आउणगे, किश्तियां वांग टुट भज जाणगे, समुंदर वांग कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। याद रखना, ये थोड़ा दायित्व है प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा दायित्व है कि गलियां च, महल्लियां च, चालां दे विच, नुक्कड़ मीटिंगां दे विच खड़ के गल करो कि ऐतकी वोटां झूठ दे फरेब ते आ ले लो, आ ले लो, आ ले लो, दिवाली गिफ्ट, फलाना गिफ्ट, टमकाना गिफ्ट, ये पाओगे? दसो, सवाल सब दे मनां दे विच यही है, दसो कि भाई दसो कि पंजाब नूं इस दलदल चों कौन कड्डूगा? एक नंबर 2 किद्दां कड्डूगा? की है उहदा रोड मैप, किस तरीके नाल कड्डूगा? ते दूजी गल उत्ते चोर बहाओगे या कोई ऐसा ईमानदार बहाओगे जड़ा तख्ते पढ़ दू? कोई जड़ा तुहाडा मन करे लोक अदालत खड़ोता है नवजोत सिंह सिद्धू, कोई हौमा नहीं, कोई अहंकार नहीं। लीवॉन कू ने मच्छी मार्केट इनहेरिट की सी, मलेशिया वाज अ फिश मार्केट। अज वो फिश मार्केट एक बंदे की लीडरशिप की बदौलत वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी मनती है। सिंगापुर बेच के दिखावे, उत्थे कोई चिट्टा भावे बेच के पुड़ी,
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਪਨਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦ ਟੌਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੋਕੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਟਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਹੈਡ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਪੈਗ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਮਿਟਾਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? कौन है जिन्होंने नहीं पता? सब जानते हैं। ये जो पब्लिक है, मैं नहीं कहना, राजेश खन्ना कहता सी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सब जानती है। उचित नूं जान के हिंदू महासभा दे योद्धियो, उचित नूं जान के उहदे ते अमल ना करना कायरता है। पंजाबी बहादरां दी कौम ने उदों ना डिगे जदों मस्सा रंगड़ नाचियां नचाउंदा, उदों ना डिगे जदों कहंदे हुंदे सी खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा, उदों ना डिगे। एक कर रखो, एक मुठ हो जाओ, समस्या नूं समझो, दुनिया नूं समझाओ। और जे तुसी इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो के थोड़ी सुगबुगाहट दे विचों जमीन दी आवाज़ छुटी, तुसी हो ग्रास रूटर ते इत्थे राज करते रहे ने पैराशूटर। समझदे हो? ये जमीन दी आवाज़ उठे, जमीन दी आवाज़, ते कोई धरती पुत्र आएगा ते वोट पावांगे, नहीं ते खड़कावांगे, खड़कावांगे। सिद्धू नूं कुछ नहीं चाहिए मित्रों। सिद्धू जद भी ध्यान च जाता है, चाहे कोई मंत्र जपा, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंभाय तेजसे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये सब एक है, ताही ते कहा बाबे ने एक ही ओंकार, मानस की जात सब है एक है पहचान भाव। पंजाब दा सोचो, ask not what Punjab can do for you, ask what you can do for Punjab। तुसी पंजाब लिए की कर सकते हो? योधे हो, एक एक बंदा थोनू वोट पाउण दा अधिकार शहीद भगत सिंह ने दिता है। तुसी बदल सकते हो, लेकिन कोई 2000 रुपये च ना विके, कोई लॉलीपॉपां च ना विके, कोई ईमान ना बेचे। जागदी जमीर रखो, और जागदी जमीर रख के ऐतकी एक नवा पंजाब उसारो। BSF वारती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, 4 साल 8-9 महीने हालात ठीक सी पंजाब दे, जदों इलेक्शन आया हालात खराब हो रहे हैं। इधरों आ रहे उधरों आ रहे हैं। हिंदू सिख ये सब पंजाबी ने, पंजाबीयत च बन्ने हुए ने, ये कमजोर नहीं। इन्होंने एको चीज चाहिए है, अमन मान चाहिए, बिजनेस चाहिए, इज्जत की रोटी चाहिए। ये लड़ाई होती है, कौन लोग भटकाउंदे, कौन लोग डराउंदे है? भै तंत्र अगे हुंदा जी, लोकतंत्र, अज आ गया भै तंत्र, डंडा तंत्र, गुंडा तंत्र। ये तुसी देखियो, ये तुसी भै तंत्र नूं जिताउणा, गुंडा तंत्र नूं जिताउणा, नगद नारायण देवता नूं जिताउणा, या पंजाब जिताउणा? मैं कहना जितेगा पंजाब, जितेगी पंजाबीयत, जितेगा हर पंजाबी। ये मेरा नारा है। कई लोग मैनू हराउण नूं फिरदे, आपदियां जमानतां जब्त 4-4 बार कराई बैठे हैं। मैं कहना तुसी किसी नूं हरा के किदां जित सकदे हो? तुसी जित सकदे हो पंजाब नूं जिता के।
ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਯੱਗ ਕਿ ਚਾਹੂਤੀ ਪਾਓ ਹੂਤੀ, ਦੇਵ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਮ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100 ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਭ ਲੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਠੋਕੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਤਬਾਹ। कैसे दिन आ गए? एक कैसा कलयुग आ गया? कहते अभिनेता है वो 3 घंटे लोगों का मूर्ख बनाओ, नेता ने उम्र भर बनाई जाती। क्यों बनाई जाते भाई? करो सवाल, वेखो किरदार नूं, देखो देखो किरदार थोनू सब कुछ दस दो। मैन ऑफ जीनियस आर एडमायर्ड। तुम तेंदुलकर नूं प्रशंसा करते हो ना, मैन ऑफ पावर आर फीयर्ड। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਰ ਕਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਰਚੇ ਨੇ ਪਵਾ ਦੇਵੇ। ਬਟ ਮੈਨ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਰ ਟਰਸਟਡ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਦੇਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸਰਵਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੰਭਲਣਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ। ਅਸਹਿ ਅਕਹਿ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਸੂਬਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਵਾਨ ਛੱਡ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਲਣੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਆਪਦੇ ਆਲਣੇ ਚ ਉੱਡ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਭਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੂਬੀ ਬਣਾਤਾ। ਸੂਬੀ, ਉਸ ਸੂਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ
ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਓਏ? ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਓਏ। ਨਵਾਂ ਸਮਰਾਜ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਲਾਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। 1 ਇੰਚ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ, 1 ਇੰਚ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਦੂਜੀ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅੱਗ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਕੋਈ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੂ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਣੀਆਂ ਚੱਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਟ 'ਚ ਸਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂ। ਬਾਕੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਦਊਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नारायण हरि, जय श्री राम। सौंप दे अपना जीवन तू मस्ती के नाम, तुझसे मिलने आएंगे फिर खुद राजा राम, तुझसे मिलने आएंगे फिर खुद राजा राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण हरि, जय श्री राम। बोले सो निहाल। असी एक हाँ, एक सी, एक रहांगे। मानस की जात सब एक है पहचान।